Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani Karaba Sabara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Darabana Udarabani Daraba Sabara Bara 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 Udarabani Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Darabana Dhanya 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 Tumhara koi taramar Dhanyavad 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 Oh Lord, help us, Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sababa baba bara 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 bara. मैं महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर तरवानी खारवा सकल रवानी तरवानी खारवा तरवाना खारवा रवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम. Idravat Pramani Pura Vasavara Kalaravani Dharavanda Dharavana Dharavanda Dharavana Dharavana. Holy, 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 holy. तुम्हें धन्य, 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 तुम्हें धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे हो. प्रभु जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो, जीसु का नाम रे दया करो. अवन करो समस्त पाप दोष दुख बलता क्षमा करो. तुम्हारा अक्रमण धौत परिष्कृत पवित्र अशुद्ध मुद्रांक करो. Hallelujah, hallelujah. सब सत्य आचरण करिया पई तुमे हमन अनुग्रह करो. ताराबानी खाराबा सबारा खलाराबानी अंतराम. हे प्रभु राजा मन राजा प्रभुमान करो, प्रभु देवान करो. देव तुमरो पवित्र नाम धन्यवाद. तुमे आदि अंत आरंभ से सत हो छडो प्रभु. तुमे जे छ से छ. कौन से मर्त तुम केबे देखिने बा देखि पार नाही. कारण तुमे अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य मात्र सम्राट गुरुदाबा साकामानिया ताराबानी खारावत्रमन खाराबंदालरवा. तुमको जानिबा जीसु ख्रीष्ट को जानिबार अंत जीवन अटे उताराबानी खारवा सबरे खारबंदाल. आ मध्य जो लोक माने अपना परमेश्वर को जानती से बलवान हेबे आ से महत महत कर्म करिवे. इदाराबानी खारवा साकालाराबानी आदाराबानी खारबंदालरवा. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो. आमान करो सावधान तुम्हारो असंतोषजनक हो प्रभु तुम्हारे ताहा सुग्राही हो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमान करो मंडली समूह मध्य तुम्हें दया करी तुम्हारे स्थिर रख प्रत्येक को समस्त शत्रु साधन कार्य जाल खांदरु प्रभु तुम्हें आओ समस्त को तुम्हें रक्षा करो. हालेलुया 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 हालेलुया. धन्य धन्य तुम नाम धन्य. तथापि प्रभु केवल प्रार्थना नुहे आमन को प्रभु सचेतन जागृत रहिबा आमनकर आवश्यक. तुम्हारे शक्ति प्राप्त हुई तुम पराक्रम बलवान हवा. ईश्वर दत्त सज्जा समस्त परिधान करिबा एवं सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा साहाय्य करिबा आवश्यक. जेपरिक आमने शैतान सब जातिर विरुद्ध दंडमान होई पारिबु. उदाराबानी खाराबा समानी खालाराबानी दाराबांदानामा. हालेलुया हालेलुया. उराबाबा शाखालाराबा तुम आत्मांकर कार्य बहुल भाव रे सर्वत्र साधित हो प्रभु. तहिरे अनेक अनेक मन परिवर्तन करंतु तुमरे विश्वास करंतु आउ परित्राण प्राप्त होंतु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुम्हारा संकल्प अनुसार ता तुम साधन करूछ आउ ता अन्यथा होई पारियो नाही. प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो. आत्मा अग्नि सबदा मन मध्य प्रज्वलित हो आउ ताहा केबे निर्वापित न हो. मध्यता सर्वत्र परिव्याप्त हो. आमन करो सभजना सब तुम निकट सुग्राही हो. शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना करूछ. आमेन.
विश्ववंदनीय जिसुने छंदे शरण मुनि पापी विनाशिना
Happy Dina Jane Maya Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala rabana darabanda darabana darabanda darabana darabanda darabana darabanda darabah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya, 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 Toro Pitramar, Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Sibiri, biri, 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 bara, 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 bara. Holy, 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 holy. Sibiri kala rabana darabanda darabana darabanda darabana darabanda darabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala rabana darabanda darabana darabanda darabana darabanda darabana darabanda darabana. Holy, 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 holy. Dhanya, Dhanya, Tmara Pitramar, Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Sibiri kala rabana darabana kala rabana darabana darabana darabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara kala rabani ala rabatra mani pura banda rabana darabana. Idhar banda rabana darabanda rabana darabana. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Oh Lord, have mercy, 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 oh Lord. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 mangala ravana dara mangala ravana dara mangala. Sabara bara 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 bara. Sibiri biri 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 ravangala ravana dara mangala ravana dara mangala ravana dara mangala. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara bara 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 mangala ravana dara mangala ravana dara mangala ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 शिबिरी बिरी बिरी बरा 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 बंगाला रवना दरा बंगाला रवना दरा होली 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 साबनी खाला रवनी दरा रवनी खारा बंगाला रवना दरा रवना दरा बंगाला रवनी दरा बस बरा 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 प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद 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 होली 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 यीशु नाम और यीशु नाम और यीशु नाम और यीशु नाम और यीशु नाम I praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory, praise and give the glory. Utramani daravashamani khala ravani daravani kharavando. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Holy, hallelujah. Daravashakamani daravani kharavanda. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory be your name. Hallelujah, hallelujah. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noon. Praise him when the sun goes down. धन्यवाद 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 प्रभु এই প্রাতকাল ପାଇଁ ধন্যবাদ 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 ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ କହିଛ ଯେତେ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ସେତେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବର 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 তুমি প্রশংসা পাইবে একমাত্র যোগ্য পরমেশ্বর তুমি যে অছ সে অছ তুমি পরিবর্তন নেই আকাশ পৃথিবী লোক পাইব তোমার বাক্য কদাপি লোক পাইবনি সেই বাক্যের সঙ্গে নেই চলে অঙ্গু সাহায্য করো দয়া করো হাল্লেলুয়া রিতা বর বর বর
प्रभु यीशु तुम्हें दया करो दया करो दया करो अनेकटा वाक्य ଶୁଣିଥିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇବା ପାରିବ ହୃଦୟର ହୃଦୟ ଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନି ନାରା ବାରି ତାକା ଚାନା ବାବା ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ଦେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗେଇଥାଅ ସେତେ ମହାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ବାବା ନିନା ବାରି ତାନା मम्मा नीना नबा बारी तालाबा राबा बाबू यीशु तुम दया करो आम चाली चरण व्यवहार कथबार्तार सबुर परिवर्तन कर नम्र कर तुम कहते जे निज को नत करे यथा समय उन्नत करते प्रभु से नत करने साहाय्य कर तुम दया कर यही हस्त तुम धरी था तुम छाड़बनी कि परित्याग करबनी पड़ीदेले तुम उठे था नई पड़े तुम धरी थाओ महानंगु धन्यवाद बाबा नीना मामा तीतारा वारी काटा तीता बाबा बा ओ यीशु तुम दया करो ए आत्मा मंडल देइछ बोली धन्यवाद नित नित तुम सेवा करिया पे देइछ बोली धन्यवाद से सत्य आत्मा पूर्ण हे प्रार्थना करिया परिबो तेबा तुम साहाय्य करो तुम दया करो हालेलुया रीता बाबा रीता प्रभु यीशु तुम दया करो तुम्हें गुमान की तुम्हें निद्रा जाई न थाओ मारे भीतर से रक्षा करी थाओ से महानंगु धन्यवाद तुम कहते सब अवस्था धन्यवाद दे चलो दुख रे हो सुख रे हो सब अवस्था रे प्रभु से धन्यवाद देवा को केते उणा पड़छु हे प्रभु यीशु तुम दया करो से यीशु नाम रे शांति अछि मुक्ति अछि आनंद अछि रोग सुस्थ अछि से महानंगु धन्यवाद तुम कहते जे सबले विश्वास करिवो से तार महिमा देखिवो पर्वत स्थान से स्थान घुंची जाओ से महानंगु धन्यवाद बाबा नीना बाबा रीता मामा नीना नारा बाबा प्रभु यीशु तुम दया करो हालेलुया रीता बाबा रीता नामा आम संग रथ उदर रथ से धन्यवाद हालेलुया रीता बा तुम कहते जे मोर सेवा करे ताको अन्न जल पर आशीर्वाद करथाओ रोग दूर करी थाओ से महानंगु धन्यवाद प्रभु यीशु तुम दया करो हालेलुया नीता बा ए जो माने बसुचंदे लाड्रे प्रभु समान को तंग परिवार को तुम दया करो हालेलुया रीता बाबा ए मंडल जेति नुआ लोक आसुचंदे प्रत्येक को गोटी गोटी की तुम दया करो तांकर समस्त भार तुम नियो तांकर परिश्रम के भी निष्फल हबनी प्रभु तांका परिश्रम तांकर उद्योगी तुम देखुछ से महानंगु धन्य बाबा रीता मामा नीना नाबारी तारा बाबा प्रभु यीशु तुम दया करो हालेलुया रीता बा दास मध्य सुस्थ देइछ से धन्यवाद तुम तांको बड़ शक्ति देइछ धन्यवाद हालेलुया रीता बा दास पद पतंग भाई से भार बस्ती प्रार्थना करथांती हालेलुया रीबा दासकर मुखर कथा तुम जोड़ा करी थाओ से महानंगु धन्य बाबा प्रभु यीशु दया करो अब परदिन कालीन कौन प्रभु जो मन को देह सुस्थ थिला से मन को तुम सुस्थ दियो तुम्हारा वाक्य पढ़े तुम आरोग्य दियो से महानंगु धन्य बाबा प्रभु यीशु तुम दया करो प्रभु से मनरे विश्वासी मन को दया करो से मन कर समस्त भार तुम नियो से मन स्थिर रहिया पे साहाय्य करो जो मन को देह सुस्थ दियो हालेलुया रीता बाबा नी नारा बाबा रीता ना मामा नी नारा बाबा प्रभु यीशु तुम दया करो हालेलुया रीता बाबा दास परिवार मन को दया करो हालेलुया रीता बाबा प्रभु यीशु दया करो हमर बाप दोष रक्त रे धोई परिष्कार करो देव मन बाण शरीर तुमर से बाद तले समर्पण करूछि चतुर्थ जान को तो बाद तले धरि दियो चतुर गोटे रास्ता सात रास्ता पळै जीव से महानंगु धन्य बाबा प्रभु यीशु दया करो प्रत्येक तू आत्मा रे पूर्ण करो तुम जेते हस्त मेले प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण होई जाए से महानंगु धन्य बाबा
प्रभु जीशु दया कर दास दुर्भाग्य देवता हृदय रखी कार्य करिया परिबो सेव तुम्हें साहाय्य कर दया कर हालेलुया रीता बा प्रभु जीशु तुम्हें दया कर जेते समवस्तु समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति तुम दे प्रेम करिबो तुम्हार सेवा करिबो तेते महान धन्य बाबा समस्त प्रार्थना तुम्हें सुनिच उत्तर देछ से धन्यवाद जा मागिंदा जाति प्रदान कर कारण कथा प्रभु जीशु का नाम रे मागुछि सीधा कर लूंगा ठीक ଅଛି ठीक है ଟିକେ ସାଇଡ୍ ରେ हितोपदेश 23 पर्वर 23 पदरे लेखा अछि सत्यता किण पुणी ताहा बिक नाही एते गुरुत्व दे ए कथा कहैछि ताकू बिकियो नाही पाखरे रखियो सब सत्यता निश्चय एथिरे किछि गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विषय रही जेहेतु प्रभु जीशु निजे से कहते मुझे से सत्य मो पथ सत्य और जीवन मत ना कहीं पिता जीवन ना स्वर्ग को अनेक जापारे मात्र पिता निकट अनेक पहुंची पारे ना स्वर्गटा गोटे जस्ट गोटे गोटे घर ना बड़ बड़ गोटे खेल पड़िया स्टाडियम पर ना गोटे सहर नहीं स्वर्ग रे अनेक सहर अच्छे जमती नूतन जेरूसालेम सियोन जहाँ को महाराजंकर नगरी बोली कह जाए पारदीस एपरी सबू अनेक भिन्न भिन्न प्रकार सर भिन्न भिन्न प्रकार स्थान रही प्रत्येक को निज निजर धर्मकर्म अनुसार आउ से स्थान मानक रखा मु पढ़ी गोटे मैगजीन देखा कौन क्या जन जो प्रभु जीशु स्वर्ग को सही नहीं सब देखा बुलाऊँ से विभिन्न स्थान मानक से सहर सेठिकार सब सिस्टम देखी से लोक हतबाक हो किए बा न हम सब भिन्न भिन्न प्रकार भाव सेठिकार सब विषय सब रही से गृह मान देखा सामने केते घर गुड़ाक जमी पृथ्वी सेमती स्थिर भाव अच्छी तेरे तो नितांत सेटा आ सुंदर सबू आमती प्रभु जीशु कहले मो पिता गृह एक बासस्थान अच्छी जन 14 पर्वर आरंभ में मात्र घर गुड़ाक सब अलग अलग प्रकार कौन से घर बहुमूल्य पत्थर मणिमुक्ता भली से सब भी तैयारी केतेक से प्रकार ना कारण यह निश्चय यह स्वीकार करने आवश्यक जे प्रभु कर्मानुसार प्रत्येक को फल देवे जार कर्म अल्प थी से अल्प भाव में पाइब जे बहुत कर्म धर्म कर्म साधन कर प्रभु निकट जदि सुग्राही हम कारण प्रत्येक कर्म अग्नि परीक्षा करा लिखाई जदि से परीक्षा सिद्ध है आ से बहुत कर्म कर निश्चय बहुत पुरस्कार पाइब तार स्टैंडर्ड बहुत ऊपर कारण लिखा जे क्षुद्रतम आज्ञा लंघन कर शिक्षा दिए से स्वर्ग राज्य क्षुद्रतम हम मात्र जे से क्षुद्रतम आज्ञा पालन कर से अनुसार शिक्षा दिए स्वर्ग राज्य से महान हम जो गोटे बैंक आम पशि जाऊ जड़े स्वीपर ठार आरंभ कर जड़े झाड़ूदार बा गार्ड ताठू
एकदम क्षुद्रतम परी गोटे अति साधारण से सेठिकार कर्मचारी आउ जड़े से बैंक मैनेजर से सबुठारु से श्रेष्ठ लोक सेठिकार सबुठारु बड़ लोक जदि जड़े से सुइपर बा गार्ड घर को जीव देखियो तार सेमिति तार घर एमती गोटे पालिसर बिल्डिंग परी ही नथियो भल बिल्डिंग घर तार नथियो अति साधारण सामान्य भाव से तार स्टैंडर्ड बहुत कम थी यदि जने बैंक मैनेजर घर को जीव ता घरटा बिल्डिंग आ सब थी पालिसर बिल्डिंग भाया भी थी तांकर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत उन्नत मानर थी से माने भल भल खाद्य सब खाऊे बहुत प्रकार भल उपकरण गुड़ाक सब थी पिला माने भल ड्रेस पिंधुवे आउ भल स्कूल कॉलेज मानक से पाठ पढ़ुते देश व विदेश रे किंतु जे कि जने साधारण लोक साधारण से कर्मचारी से बैंक रो सुपर के गार्ड भलिया तांको पई से प्रकार स्वर्ग रे मध्य ठीक से परि हबो सेटा मानकु जानिबा को हबो सेथि पई आमानकर धर्म कर्म को उन्नत मानर करिवा आवश्यक ए चिंताधारा प्रभु मो भीतर देले आईटाई सब श्रेष्ठ चिंताधारा बोली कि मते मु जानिली परे कारण जेतले एते कष्ट करी एक श्रेणी जेतले प्रथम श्रेणी मु पढुथा बापा निजे मध्य से स्कूल रे टीचर थिले विभिन्न प्रकार कारण हेतु मोर दुष्टामी अन्य विषय हेतु बहुत बापा ठार मु माड़ खाई बहुत बार विपरीत कि थे माँ बहुत रागी कथा मो पिला पाठ पढ़िया दरकार नहीं ताकू जो एते माड़ मराही एमती कही एते कष्ट करी पाठ पढ़ी परिश्रम करी कॉलेज रे पढ़ाटा बहुत असंभव थिला आर्थिक समस्या दृष्टि मु बहुत जिद खबेली बाप माँ इच्छा कले तापरे से माने भी राज्य बहुत कष्ट करी कॉलेज रे पुणी यूनिवर्सिटी जोड़ा मो पई स्वप्न थिला एकदम निपट मफसल रे थाई दूर रास्ता चली जाई पहाड़ आउ बोलिकी पुणी फेरला बेले चढ़ी आम आसु था से समय किंतु प्रभु दृष्टि मो पर थिला मोर मन अच्छी पिला माने गोटे धाड़ी रे चलुथिया समय प्रभु जीशु डाण पाखरे ठिया केवल से धाड़ी मध्य जते पिला अछंती केवल मते अनेक रही स्थिर भाव में आ मु भय करे निजको लुचिया चेष्टा करूची पारु नाही तेणु प्रभुकर से योजना संकल्प अनुसार मते प्रभु साहाय्य करे मोर उच्च शिक्षा शेष है तो एत परिश्रम कर पाठ पढ़ी निश्चय भल भविष्य गढ़ा तो लक्ष्य समस्त बैरमपुर यूनिवर्सिटी भंज विहार जो मोर 1981 मसीह पीजी शेष है से शह शह पिला सब था लेडीज एंड जेंट्स हॉस्टल लेडीज गोटे हॉस्टल था से दूर रे आउ जेंट्स हॉस्टल ओल्ड एंड न्यू कही था शह शह पिला सब थे समस्त आउ लक्ष्य उद्देश्य जमी शेष हो जाऊँ पाठ सरी जाऊँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रस्तुत हवा मोर भी से चिंता लक्ष्य था हठात मोर सब किसी योजना बदली गला प्रभुंकर हस्त मो ऊपर को आसला जोड़ा मु कोटि कोटि धन्यवाद सब बड़े दउची मो निज भाषा रे मोर वर्षन अनुसार कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस आउे अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा करुच्ची पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर कही उबुड़ ही मो प्रभु को प्रणाम करि थाए कारण ताही प्रकृतर श्रेष्ठ विषय जगत रू चली जीवार समय आसीगला प्रभु जे मृत्यु रक्षा आज सदा प्रभुंर अधीन से बारंबार रक्षा कर तबे कही हबनी जे अनेक वर्ष बंचिबा आम ठारू मो ठारू बहुत कम बयसर लोक गुड़ाक सब चली जाइछन मो निजर छोट भाई भौणी सब चली जाइछन तेणु बयस सहित किछि नाही तार जहाँ प्रभुंर निरूपण तदनुसार तापरे ए जगत सहित आम कौन से संपर्क रहा एवं जो ईश्वर आम अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति निर्माण करिसेंती एवं प्रभु जीशु आम निमंते मात्र 2000 वर्ष तले 2 लक्ष 2 कोटी ने 2000 वर्ष तले इस्राएल देश रे आउ से निजर प्राण देइछंती काल्वरी पर्वत उपरे क्रूस रे प्राण देइछंती जा वर्तमान गोटे दर्शनीय स्थान होइके रहिछ आउ तांकर सम्मुख रे आम दिने निज निज हिसाब देवा को हो जा धर्म कर्म आम करू ताहा जदि परीक्षा सिद्ध हम अग्नि रे ताहले तो रक्षा फल पुरस्कार पाइबा नले सब क्षति सहय करिया तो अनेक इच्छा करन आमे मध्य इच्छा कर चिंता कर स्वर्ग जिया पे अनेक जाई पारिबे नाही माथ्यू 7:21 अनुसार पितांक इच्छा साधारण करे स्वर्ग राज्य के जाई पारिबे जे प्रभु प्रभु बोली डाकंती
ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଅନେକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗିର୍ଜା ଆସିବା, ପ୍ରଚାର, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ମତେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ କହିଲି ଏଇ ଜଗତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ବାହୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସେଥିରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ବି ବୁଝିବାକୁ ଲାଗି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଭାବିବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। କୌଣସି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ 11 ପୁଣି 17 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। 17 ବର୍ଷ ନାହିଁ, 16 ବର୍ଷ ହବ। କାରଣ ବାପା ତ ନିଜେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏକାଥରକେ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 1 ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ 11 ଥିଲା, ଆଉ 11th କ୍ଲାସ ଥିଲା ଆମର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ହାଇସ୍କୁଲଟା। ତାପରେ କଲେଜରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା IABA କରିବି, ଆଉ ଏବେ 15 ହେଲା। ତାପରେ MA ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, 17 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 16 ବର୍ଷରେ ମୋର PG ଶେଷ କରିଥିଲି। ତାପରେ 1981 ମସିହାରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଅସାରରୁ ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ଗୋଟେ ସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଏଇଟା ମତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ବଦଳିଗଲି। ଶହ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଶେଷ ହେଲା, ମନରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମୁଁ କରିବି, କେହି ମତେ ଯେମିତି ଆଉ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ସଫଳ ହେଲା, ମାତ୍ର ଦେଖିଲି ଏଇଟା ସଫଳତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲି, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲି। ସେଇ ସମୟରୁ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସରି ନଥିଲା ପାଠ, 2 ବର୍ଷର 4ଟା ସେମିଷ୍ଟର, 3ଟା ସେମିଷ୍ଟର ସରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି କହିକି 1981 ମସିହାର ଆଉ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯୋଉ ଆଉ ସେଇ ରଥ ଟଣା ପର୍ବ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଭାବରେ ସେଇ କରନ୍ତି ପୁରୀରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ, ମୋର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରି ମୋର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଯାଇକି ସେ ଦୌଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ନିଜେ ରଥ ଟଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇକି କେତେ କଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସତ୍ୟ ମତ ଦରକାର। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ସତ୍ୟ କହିକି ବାପା ହବାରେ ମୁଁ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ବହୁତ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି, 3ଟା ସେମିଷ୍ଟର ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଖେଳୁଛି। ଏକା ହେଇକି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟା, ଝାଉଁ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିକି, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ସବୁ ରହିଛି, ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଏକା ବସିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କଣ ସତ୍ୟଟା କଣ, ସତ୍ୟଟା କଣ, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଅନେକ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ହେଲା ରମାନ୍ତ ବାବୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଏକା ହଉଛନ୍ତି, କାହାର ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? କଥା ବୁଲେଇକି ମୁଁ କହୁଥାଏ, ପାଠ ସରିଗଲା ପରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାହାରି ଯିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନା, ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କରିବା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି, ମୋ ଭିତର କଥା ମୁଁ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। ଇଏ ପାଠ କଣ କରିବ? ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ? ଚାକିରି କଣ ହବ? ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସତ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ପାଠ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି, କିଏ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେହି ମରିବୁନି, ସେଇ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେପରି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଖୋଜିଲି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ମୋର ନଥିଲା, ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ମୋ ମନ ଭିତରେ ରୋପିତ ହେଇକି ଅଛି। ଯେମିତିକି କଣ ଲେଖାଛି ନା, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧ, ଏଫେସୀୟ 6:14 ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧ, ମାନେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବ, ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢି, ବଡ ଚାକିରି କରି,
ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିକି ଶୈତାନ ଆଉ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯଦି ସେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଧରିଛି ଭଲରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ବୋଲି ଖାଉଛି। କାରଣ ଅନେକ ସେ ସତ୍ୟ କିଣିବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିଦେବେ ସେଇ ହିରୋ ବର୍ଷ 23 ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ବିଶ୍ୱର ତ ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜା ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯାହା ଏକଦମ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଠିକ ବୋଲି ସବୁ ମନେ କରି ସବୁ ନିଜ ବାପା ମା ଆମ ପରିବାର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସମାଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଠିକ ବାଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ମୂଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କହି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ବାଇବେଲର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘାବରା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏଇଟା ତ ତମେ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ କରିଛୁ କହି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ କି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ହେଲେ କି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ତମେ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ। କଣଟା ତମେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଧରୁଛ ରଖୁଛ ଏଠି ଏମିତି ତାକୁ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କର। ସେଟା ଆହୁରି ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ତମେ ଆଉ ସେଟା ଅଧିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆହୁରି କେତେ କଣ ଅଛି ଯୀଶୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ଏକଦମ ଆଉ ଠିକ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଏମିତି ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ। ଏସବୁର ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲି ଆମ ବଦଳି ଗଲି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ପରି ସେଇ ସତ୍ୟଟା କାମ କଲା। ମନରେ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କୌଣସି ଲୋକ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏକଦମ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ମୋର ମନ ଗାଲାତିଆ 1:8 ଯୋଉ କଲେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିବି କହ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକ। ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ ଅଛି ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି କଠିନ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ କଡ଼ା କଠିନ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଟିକେ ପାଖେ ସେମାନେ କରିବେନି। ମୋର ବି ମାଇଣ୍ଡଟା ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ ହଲଚଲ ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି ସେଟାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଲୋକ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ କି ହବ ନାହିଁ ଯେ ବଦଳିବ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରି ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେତୁ ଆକାଶର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହବ ଆପଣା ମହିମାରେ ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗୋତ୍ତମାନଙ୍କ ମହିମାରେ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ମହିମାରେ ମହାମହିମା ମହାପରାକ୍ରମରେ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ର କରାଯିବ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ମୋ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ମାନେ ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଅ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସି କଟକର ସେଇ ମକରବାଗ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିକି ଠିକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯଦି କଟକରେ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗା ଥାନ୍ତା କଟକ ନଥାଏ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ମତେ ସେଇଠିକି ଯୀଶୁ ପଠେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କଠାରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଶୈଳୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବା ଯାବଜୀବନ ହବ ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ତାହା ଅଟଳ ସତ୍ୟ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମଣିଷ କଥା ଶୁଣି ସେଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂର୍ଖତା ହେଇଯାଉ କେବେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବରଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନରେ ମୋର କଟି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 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 ନିଜକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ କରିବ ଆୟୁକୁ 2 ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେଇଟା ତମ ହାତର କଥା। 2 ଗୁଣ କରିବ ବେଶୀ କରିବ କିମ୍ବା କରିବନି ସେଟା ତମର ସେଇଥିରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମତେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର କମ ସେ କମ ମତେ 2 ଗୁଣରେ ଆଉ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ।
ଆଉ ଯାହା ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତୁମେ ସଫଳ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ତାର ସହିତ ଆଉ ଜୀବନକୁ କିଛି ବୋଲି ମନେ ନକରି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଶୟତାନର ଚାତୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସମସ୍ତ ଚାତୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେହି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଟକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ବୁଲୁଛି, ଶେଷରେ ମନା ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଆସୁଛି କି ବିରାଟ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ। ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇଗଲା, ମୋ ଡାହାଣ ପାଦରେ ତାକୁ ଦଳି ଦେଲି ରୋମିଓ 16:20 ଅନୁସାରେ ମରିଗଲେ ଜାଣିବି, ତାର ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଧରି ଜୋରରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବାହାରିଗଲି, କାହା ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଲି ନାହିଁ। ସେମିତି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅସୁରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୁମେରାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ହାତକୁ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ସେ ପକେଇଲା ମାତ୍ର ଜଣେ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୋ ହାତରେ ଫେରୁଛି, ଆଉ ପକଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇଲା ବେଳେ ତା ସେମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏଇପରି ଭାବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି କଠିନ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରହୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିବେ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଅସ୍ତ୍ର କୃତାର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ତୁମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ରକ୍ଷା ପାଇକି ଅଛି। ତୁମର ଯାବଜୀବନ କେହି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟତା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଇଶାୟାରେ ଲେଖା ହଉଛି 59 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 6 ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟତାର ପତନ ହୋଇଅଛି। ସତ୍ୟତାର ପତନ ହେଇଛି 6 ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ କେହି ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା। କଣ ପତନ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଲା। କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାହେଲା। କ୍ରୁଶ ବୋହିକି ସେ 6 ସ୍ଥାନରେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଯାଇକି କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଶେଷ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ଅଛି, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣା ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ଲୋକକୁ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସେ କୃଷରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ନହେଲେ ସେଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ପତନ ହଉଛି। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ଭାବରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉମାନେ କୃଷରେ ମାରିଲେ, ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ଯାଜକ ମହାଯାଜକ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସ ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାଙ୍କୁ କୃଷରେ ମାରିଲେ। ସେଇପରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଧରିଲି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ତା ବାହାରେ କିଛି ମୋର ନଥିଲା, ନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ଆଦୌ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଭଲରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆଦୌ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥ ଦର୍ଶକ ପରି ସେମାନେ ହେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର କଥା ଏଇଟା, ବାଇବେଲର ଭର୍ସନ ଏଇଟା ମୋର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମନ କଷ୍ଟ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢି ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲା ବେଳେ କରି ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ ତ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡା ମାନିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କଣ? ଯୋଉନ 17 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କର। ଜଣେ ଯଦି ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। 2 ତିମୋଥୀ 6 ଆଉ ତାର 2:15 କଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର। ହଁ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:15 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ତାହାରି ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ତୁମର ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ପ୍ରଚାରରେ ଅକୃତ୍ରିମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯାହା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେବେ ଯାଇ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ସେପରି ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସେଇ ସତ୍ୟତାର ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଜିସା 59:14 ଲେଖା, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭିତରେ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଶେଷ ସଭା ସମିତିରେ, ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ, କନଭେନସନରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ କହିବେ ନାହିଁ କି ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ କିଏ ବା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ, ଅତି ସାହସୀ କହି ସିଂହ ପରି ସାହସୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଡକାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗଜପତିର ଟାଇଗର ବୋଲିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କାମ କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ତା ସତ ଠିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଛି। ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା ବେଳେ କି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୋ ଜୀବନ କେବେ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିନି। ମୋ ନୂଆ ସମୟ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର, ଥରେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କରି କଥା କହି ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ବନାଉଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗୃହ ବନାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ପଥର ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ଏକଦମ ସାଇଜ କଟା ହେଇଥିବା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଦେଲି ସେମିତି ସାଇଜ କଟା ହେଇଛି। ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା ଲୋକ ରଖ ସେଇ ଗୃହରେ ପଥର, ଏଇ ପଥର ଏଇ ଗୃହ ତିଆରି ହବନି, ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି କଟା କଟା ସାଇଜ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ସେ ଗୃହ ମୋତେ ତୁମର ବୋଲି କହିଲା। ଧର୍ମ ଜୀବନର ଗୃହ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମନାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମୋ ବାପା ସେଠିକାର ଅଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଡିଆଇ କି କ'ଣ ଭଳି ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ପୁଣି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ଦେଇକି ବସି ଚେୟାରରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ରଖି ରିକ୍ଲାଇନ୍ କରି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ବାପା କହୁଛନ୍ତି 100 ଜଣ। 100 ଜଣ ଟିଚର୍ସ ବୋଲି କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପରା ନେବୁ। ସେଦିନଠୁ ମୋ ମନରେ ରହିଯାଇଛି 100ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ହବ ଆମ ବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଅନେକ ସବୁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବହୁତ ତା ଲିମିଟେଡ୍, ତା ଭିତରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକାଥରେ ଯଦି ସେମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କହିଲେଣି ଏମିତି ଜାଗା ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଦେଖ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଆ। ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଆଟା ସେଇଟା ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ହାତରେ ଟିକେ ଅର୍ଥ ଆସିଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହବ। ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରମା କରି ଦିଆ ହବ, ଏକାଥରକେ ସେମାନେ ମାରି ଆସିବେ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖାଇଛି, ଏମିତି ତମେ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଆଣିବ ନାହିଁ, କଳା ମୁଗୁନି ପଥର। ଯେମିତି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସନ୍ତୋଷଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେଇପରି ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି କାହାକୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆମେ ୱର୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପାଷ୍ଟର କରିବା, କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି। ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡୁବନ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛି। ଜଣେ ନିକଟରେ ସେମିତି ରହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନା କେମିତି କରିବେ, ଚଳିକି କରିକି ରହିବେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ କିଛି। ମୁଁ ସେମିତି କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଆସୁଛି। ଭଲ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ।
भविष्य कला बेलू एम बहुत आगे जीवे जना पड़ुची ईश्वर समय अच्छा पवित्र आत्मा कार्य कर सत्य वाक्य कहते आश्चर्य कर्म कर ईश्वर समय हम ना आगे बढ़े बहुत एपरी लोक चिंताधारा से निजे पवित्र आत्मा पाई कि ना प्रेरित शिक्षा जोड़ा आम अञ्चल मानवा पड़ो ये बड़दिन नवा वर्ष गुड फ्राइडे चलनी से सब बाइबल ना जो प्रेरित शिक्षा जो शुणा गणा अन्य इत्यादि विषय से सबूर त्याग करने आवश्यक एवं से कम से कम डुबन खाली नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त लोक भर डुबन नहीं कि ना ना आउ थे डुबन नाक हो ए सब राजी से जदि से हम ताले भीतर को आण एकाथर एमती 10 लोक नहीं आस कौटू आनी मत प्रभु गोटे तोड़ा देते मो 5 तोड़ार कम केमती करी तेणु जो प्रभुଙ୍କର समय थो से समय करेंगे मत उन्नति देवे आर्थिक उन्नति देवे देखी मो पाखे बहुत अर्थ है टंका पैसा मोर है प्रभु कार्य मुझे लगे उपयुक्त लोक मान आनिकी प्रभु जो मान चाहिए जहाँ को आनिकी ना प्रभु कहला फाइनाली एमती कहली से तेणुक एत सहजर लोक आसी आम भितर पशि पारे ना सब भितर गला प्रभु इच्छा नहीं कार्य करने मत सेमती प्रभु देखी से जो गृह बना हो प्रभु गृह मंडली कथा से बनवा मांकड़ा पत्थर को अलाउ करा हो ना से कला मुगरी पत्थर कटा मुगरी पत्थर से बना हो तेणुक मुझे ठीक मो सांग जपरी आउ प्रभु पर्वत देखले आउ जो आवास्तव निर्माण तार गोटे आदर्श मॉडल देखले आ सावधान ये आदर्श तुम कर मत सेमती कराई तेणु मुझे हलचल हबार ना कौन सी विषय प्रभु वाक्यर टिके अन्यथा करना से शिवंकर प्रतिज्ञार कथा भविष्यवाणी गोटे बहुत बड़ मीटिंग रे कन्वोकेशन आउ फंक्शन जोड़ी होता से चर्च अंदर पेंटिकॉस्टल आउ से कॉलेज जोड़ा आउ भाईजाग भीमरी पार्टनर अच्छी से वर्ल्ड मिशन तरफ जो मीटिंग होता है मत से प्रोफेसी कर समस्त आगे असंख्य हजार हजार लोक सब प्रकार विशिष्ट लोक अच्छा गोटे लोक को सेमती कराएनी केवल मत से करा आउ कौन से परिवेश सृष्टि है से भाव में मो कार्य करी आसी करुच्ची एवं करी लोक संख्या सहित मोर कि संपर्क ना जड़े आसु कि अधिक लोक आसतु से कि लक्ष्य करनी 2-3 जन एकत्र हेले मुझे उपस्थित बस कारण जी एत सुंदर दर्शन मान सब प्रभु दौला मात्र आर कि फल नाला परमेश्वर कहले देख आम तुम अन्य पठे से तुम कथा शुणुते मात्र जो मान पठेचु से सप्तग्रीव लोक मैंने स्टिक नेक्ट दाम्भिक लोक मैंने शुणवे के तुम कथा शुणु न शुणु भितर जड़े भविष्य वक्ता प्रभुंर लोक अच्छा जानतु तुमको वाचमैन गोटे प्रहरी कर रखीचु आम जहाँ को तुम से मोर कार्य भी से किए शुणु न शुणु इनमाटेरियल मो से मोर किसी संपर्क नहीं लोक गहल सहित सत्य वाक्य को मुझे यथार्थ रूपे कहीकि चलुची तथापि अनेक मो सहित सहयोग करती कारण जानती प्रकृत कार्य मो हाथ में अच्छी पदे पदे कथा जो अंतर भर मुझे से कार्य घटी जाऊँगी एवं अनेक सहर में चारिड़े लोक मैंने जानते तेणु बाध्य कि मत से भविष्यवाणी से कहला ए हाथ के दिस हैंड्स विल नेवर बी एम्प्टी हाथ के खाली हम ना मु घरे अच्छी आज को है 3 मास 29 दिन आसंता काली 4 मास हो भावी कौन से 150 दिन पर्यंत नुह को आउ से भीतर रखला से जहाज भीतर रखला भाया कर मत प्रभु रखे कि 150 दिन माने 5 मास काली हो 4 मास पुणी जे कर ना आउ किसी दिन रुहतु आउ किसी दिन रुहतु प्रभु जानते सारेंडर कर मोर कुछ कहना कौन उद्देश्य तुम एमती कर तुम ही जाच सब तुम समर्पण कर विषम एठी ना तुम जान जहाँ तुम कर कौन कर मो हाथ खाली ना कार्य भी करुचे कार्यकारी वेतन जोगे से अनुसार पूर्व जी बाहरी कम कला जी मुझे प्राप्त होती कार्यकारी वेतन जोगे ताठू अधिक भाव में साहाय्य प्राप्त होसी कौन सी असुविधा नहीं कहीं मो प्रभु रास्तार अच्छी प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करने सत्य पक्षे आमको साक्षी हाँ पड़े प्रभु जीशु गोटे कथा कहले से जोन 18:37 पदरे सत्य पक्षे मुझे साक्षी हाँपाई आसी जगत को जन्म नहीं सत्य जाना अनेक आगे से कहीकि प्रभावित करने को पड़ो जो मैंने प्रचार कर जो शिक्षा दूसरे लोक मैंने प्रभावित होना बदलू ना लाभटा कौन जदि किए गोटे मंडली को आसब ना से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर विश्वस्त हम ना
ଯେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନଥିଲା ଦଶମାଂଶ ଦବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ ନାହିଁ, ଡୁବନ ନେଇ ନଥିଲା ଡୁବନ ନବ ନାହିଁ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା ସେ ଯଦି ସେ ଆସି ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କର ଲାଭଟା କ'ଣ? କି ଶିକ୍ଷା କି ପ୍ରଚାର ସେଟା ଆମର କି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ଲେଖା ତୁମର ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଉଲଙ୍କର କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଲୁଦିଆର ହୃଦୟ ଉପରକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଉପରକୁ ଫିଟେଇ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବନି, ଗିର୍ଜା ଆସିକି ସେମିତି ଯିବନି, ସେ କେବେ ବଦଳି ଯିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡୁବନ ନେଇ ମତେ ଡୁବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହ ଡୁବନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ ଲୁଦିଆ ସେମିତି କହିଲା, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏମିତି ହବାକୁ ପଡିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷରେ এই সত্যতা জনে কেমতি জানে তুমি এই সত্য জ্ঞাত সত্য তোমাকে মুক্ত করে জন 8:32 গলা সত্য তুমি জানিব কেমতি জানিব কোন কলে জানো কেলে বাইবেলটা পড়ুতলে জানিবনি, শিক্ষা প্রচার শুনতলে জানিব না। প্রথম কথা এটা পাই তিনটি বিষয় দরকার, তিনটি লোকঙ্কর। এক হলা যিশু, দুই হলা পবিত্র আত্মা, তিন হলা প্রেরিত। এই তিন প্রকার লোকঙ্ক দ্বারা সত্য জন জানি পারিব। যিশু কোন কলে আউ লুক 24:45 রে ধর্মশাস্ত্র যেবে ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ତାହେଲେ ହବ। ସେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମତେ ଯୀଶୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ, କ'ଣ ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ବସ୍ ଆସିଗଲି। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେମତା ବେହେରାଙ୍କର ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତମର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅଛି କୁହ ଏ ଲୋକକୁ, याठारे धार्मिकता में क्षुधा तृषा परिपूर्ण होकर रही कह ताकू, जहाँ शुणिले सबू पाइगली, सबू पाइगली। पाइबा गोटे बड़ गोटे कथा धर रखा बड़ कथा। प्रभु धन्यवाद कौच सब मुझे धरची गोटे विषम हरे ना, व्यवसाय कर अनेक को ता भर को आनी शिक्षा प्रचार नाना प्रकार आश्चर्य कर्म करने द्वारा लोक मान अनेक को से सत्यता भर को आनी। प्रेरित शिक्षा अपोस्टल डॉक्ट्रिन जानी नथिली, शुणिली ग्रहण कली, सबू मो परिवार आरंभ होगा, मंडली गुड़ा आरंभ होगा। जो मंडली सब आम गढ़ी मो बापा दिने कहते बापा तोर सब बड़े खाली गोटे परिवर्तन 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 दे, तू जिते थर कटक जाइक आसु से थर कि गोटे नुआ नुआ सिस्टम तू करुचु। यही पर्वपरणी तो आगे पवित्र आत्मा पाई आम भी सब ए भर गलु भल आम जीशु जन्मदिन इत्यादि सब करूँ, एवं तू से मना करुचु। आउ थे जाइए आसलु कौ प्रार्थना शेष सारा गिजा सारा या मान स्वर्गस्थ पिता समस्त कहतु, एवं तू मना करुचु। बापा कहली बापा बाइबलटा कौन आम पूरा पूरी जाणीगलु, आउ कि जानवर ना कौन भावुच तुम, मुझे जानी से करुँगी, एवं आहरी अधिक बोली तुम्हें भी आस, मुझे जोड़ी जाऊँगी से स्थान लोक मान देख, सेठिकार गिर्जा प्रार्थना देख, सेठिकार शिक्षा दीक्षा देख, तुम जान जे आमको बहुत जानवर अच्छी। आउ परे परे बापा हरिका सब आसिले हेले भी पाउलंक परि मु कथा कहूथिबा हेतु प्रभुଙ୍କର आह्वान अभिषेक नहीं, प्रभु सेमानकर द्वार खोलिदेले, हृदय खोलिदेले, लुदिया परि बापा ग्रहण कले, माँ ग्रहण कले, अनेक आमनकर गोष्ठी ग्रहण परिवर्तन सब लोक माने ग्रहण कले। बड़ दिन सेलिब्रेशन नहीं आम ठारे आम मंडली गुड़ा करे, गुड फ्राइडे नहीं, न्यू इयर नहीं, कहीं बाइबल नहीं, परंपरा रीतिनीति एते किसी सत्यता नहीं, आम करिक आसलु। तेणु एपरी अनेक किसी विषय परिवर्तन होगा, से परिवर्तन भी आवश्यक। जीशु जानवा को देले से सत्य से लगे पवित्र आत्मा जो 16:13 कौन है आउ से सत्यमात्मा से सब सत्य प्रवेश करेंगे। सत्य जाने पवित्र आत्मा खाली विश्वास कले हम ना, पवित्र आत्मा पूर्ण हवा को पड़ो। परिवर्तन आरंभ पवित्र आत्मा पूर्ण हेली, तेणु भीतर 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 चलीगली। हाँ मत प्रभु जीशु कहले आल्फाबेट शिक्षा माने एबीसीडी, एबीसीडी शिखले जान जन इंग्लिश लैंग्वेज से ओडिया रे तो आमर 4 श्रेणी आरंभ होता है, कौ श्रेणी रोचे मोटे जाने 4 श्रेणी एबीसीडी करके लेटर शिखिबो, ए टू जेड पर्यंत शिखिबो हैला जानला इंग्लिश लैंग्वेज। सेटा केते कोन अछि केते भीतर अछि तार हिसाब नै, केते पाठ पढले मध्य तार स्टैंडर्ड आ केते भाव अछि, तार ग्रामेटिकल सब ग्रामर सब प्रोनाउंसिएशन केते कौन अच्छी तार भीतर चिंता हिंसा करी हम ताले मो अल्फाबेट लेवल शिखले आ बाकी
ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରଖି ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିବ। ଲୋକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁରେ ପଶିଗଲେ ସେ ବାଇରେ ଇତସ୍ତତ ସେ ଚାଳିତ ହବ, ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ହେବନି ତା ପ୍ରତି। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋପ ହବନି, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପ୍ରେରିତ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମରଣ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେରିତ 2:42 ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ରଟିଆଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ତ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଠେଇଲେ ତୁମେ ଭଲ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ମତେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖେଇବ କି? ସେ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ମୁଁ ଧରିଛି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ, ତୁମ ବ୍ୟାଗ ସେଇଠି ରଖ। ମୁଁ ରଖିଲି ବ୍ୟାଗ, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ପୃଥିବୀ ନା ସ୍ୱର୍ଗ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖୁଛି, ସେ ଘର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ବସୁଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାରିଗିସ୍ ଥିଲେ, ଦିନେ ମୁଁ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିବା ସମୟରେ ଆଉ କେତେଜଣ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଉ ଖୁସି ବାତରେ ମଜାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ ଟାଇପର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାନିଏଲ ନାୟକ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଡାକିନେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ଭାଇ, ସେ ଟିକେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ନା, ମାନେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାରିଗିସ୍ଙ୍କର ଟିକେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡଟି ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ହସୁଥିଲେ, ଆରେ ଦାନିଏଲ ଭାଇ କଣ ମତେ ତମେ କହୁଛ ଏମିତି ମଜା ମଜା ସେମାନେ ଟିକେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଠିକି ଆସିବାର ତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶିଖିଲି, ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଗୀତ ସଂହିତା 16:18 ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ମୁଁ ତୁମ ଦୋଷର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଦେଖିବି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ଆମଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିଏ ବାହାର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଭିତର ଦେଖନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ତୃତୀୟ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ, ଆହୁତ, ଅଭିଷିକ୍ତ, ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ। ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଯୀଶୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ପ୍ରେରିତ ମିଶିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଶୈତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଡି ହିଁ ଯିବେ। ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଜଣେ କଣ କରିପାରିବ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ଚତୁର ଭାବରେ ଶୈତାନ ଧରିଦବ। ଆଉ ସେପରି ପୁଣି ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ, ସେଇ ସତ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆ। ଯାହା ସେ ବ୍ରଦର ଦିନାକରଙ୍କର ଆଉ ସେ ବହି ଆନ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ହେଭେନ୍ ମୁଁ ପଢିକି ସାର୍ ଦେଖିଛି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ମତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଚାଲ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆ ହଉନି, ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ମହିମାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠିକାର ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କଣ, ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆସି ଘୁରି ଘୁରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଉନି, ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଦୂରରୁ ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ପୁଣି କେହି ଜଣ କଥା କହୁଥିଲି, କେମିତି ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ପଢୁଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଘର ଗୁଡାକର ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ଗୁଡା ସ୍ଥିର ଅଛି, କୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ଏମିତି ପୁରା ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ଘରର ଆଉ କଲର, ତାର ଡିଜାଇନ, ତାର ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏଇ ଗୃହଟା ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ନର୍ମାଲ ଗୃହଟା, ତଥାପି ଜଗତର ପରିସର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିହବନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଗର, ସେଟା ସେଇଠୁ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ଜ୍ୟୋତି, ତାର ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଠିକି ଯିବା ଚାଲ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଠାରୁ ଏ ଏରିଆ ଠାରୁ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବା? ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଉଡିକି ସେମାନେ ଯିବେ, ଚାଲିବାର ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ନାହିଁ।
ଆଉ ସେମିତି କରି ଚାଲ ତମକୁ ଦେଖେଇବି କହିବି ସେ ଉଡ଼ିକି ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର ସେଇ ଗୃହ ଗୁଡ଼ାକର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ସତରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କଥା, ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 2:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଜାତ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କେହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମୁଁ ପଢିଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛି, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଦେଖାଉଛି। ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଉଛି ସେଇଟା ଯେ କେତେ ସାମାନ୍ୟ, ମାନେ କେତେ କମ୍, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି। ଯେତେ ଦେଖାଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଡିଟେଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ପଢିଛି, କହୁଛନ୍ତି ନିୟୁତ ମିଲିୟନ୍ସ ବର୍ଷ ଦରକାର, ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଡିଟେଲ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଈଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇଛୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବିଷୟରେ ପାଉଲ କହିଲେ ମତେ ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି, ସେ ମନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ନମ୍ର କରି କହିଲି, ମତେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି କର, ପିତରଙ୍କ ପରି କର। କୋଉ ବାଇବେଲର ଆଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଛାଡୁନାହିଁ। ମୋସାଙ୍କ ପରି କର, ଜିଓସଙ୍କ ପରି କର, ଏଲିଓଙ୍କ ପରି କର, ଏଲିସାଙ୍କ ପରି କର, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଦାନିଏଲ ପରି, ଆୟୁବ ପରି, ଆଉ ତାପରେ ନୋହଙ୍କ ପରି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି, ସାମଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି କର ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା କର 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 ବହୁତ ଦିନ ତ କହୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ଏବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କର, ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ ଆଉ କେତେ, ଆଉ ତମେ କେମିତି କରୁଛ ସେଟା ତୁମେ ଦେଖ। ଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, କଣ ହେଲନି? ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲି, ସେମାନେ ଆକାଶ ହେଲେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ଫରକ ରହିଛି। ପାତାଳ ବୋଲି କହିନାହିଁ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ। ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ମୁଁ ସତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର? ପାଉଲ କହିଲେ ମତେ ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯତର ବିଷୟ ମତେ ଆବର୍ଜନା ପରି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ବାଇବେଲରେ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏ ନିକଟରେ ଦୁନିଆ ସେ ଫେସବୁକରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କଣ କଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଫଟୋ ଗୁଡା ବାହାରିଗଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଟା ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମାରିକି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରଖିଲି। ମାନେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ ଅଛି। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏସବୁ ମନ ଘଟିବା। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ କଣ ମତେ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ଅନେଇବନି, ସେ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ମନଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ମନ, ସେ ମନଟା ଆମର ହବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରେମଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ତା କଣ, ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ, ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପତନ ହେଇଛି, ତାକୁ ପକା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କଣ ନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ନ କରିବେ, ମତେ କଣ ନ କରିବେ, ଭିତରକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ହବ। ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ହବ, ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହବ, କଟିବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଏପରି ଜଣେ କରେ, ସେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଜଗତରେ ସଫଳ ହବ, ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ବଡ ଚାକିରି କରି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ଘର ଦ୍ୱାର ବନେଇକି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଲୋଭନ ପରି ଏସବୁରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହେବାକୁ, ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ, ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କିଣ ତାକୁ ବିକ ନାହିଁ। କିଛିଟା ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ସବୁ କହିବା ଭିତରେ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଟଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ସେ ସପକ୍ଷ ଥିବେ, ଦିନେ ସେ ବିପକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ କଟକରେ ଡୁବନ୍ଦେଇ, ବିନା ଗହଣା ସବୁରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡୁବନ୍ଦ ଦେଇଛି ପୁରୁଷ ବସ୍ତ୍ରରେ, ବିନା ଗହଣାରେ, ଗହଣା ଇଏ କରିକି ନେଇ, ଏଇଟା ତ କେଡ଼େ କଷ୍ଟକର। କଟକରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ମହାନଦୀକୁ ଯାଇକି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଗହଣାରେ ଡୁବନ ଦେବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡୁବନ ଠିକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, କଟକ ଭଳି ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ କରି ନ ପାରିବି। ଯଦି କଟକରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଉପର ଲେଭେଲରେ, ଆଉ କୋଉଠି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଗଲେ କରିପାରିବିନି, କଟକରେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିପାରିବିନି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିବିନି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ କାମ କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ,
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଯେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡୁବମ ଦିଆହବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କିଏ କରିବ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଅ ଡୁବମ ଦିଅ। ଡୁବମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ନେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତ ମନା କରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଡୁବମ ଦେବା। ଏଇ ସବୁ ବି ଅଛି ଅଧିକାର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ ଚାହାନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କରି ଯୀଶୁକୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ତମେ କାହିଁ କଲ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମତେ ଯେ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହି ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର କରୁଛି, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଡୁବନ ଦିଆହେଲା ସେ ବିନା ଗହଣାରେ ସେ ନେଲା ଚର୍ଚ୍ଚାସ୍ତ୍ର। ଯୋଉଦିନ ତାର ସେ ଡୁବନ ଭୋଜି ସେମାନେ କଲେ, ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଗଲୁ। ରୋଜାଲିଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଆଉ କମଲ ମିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବେ, ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ରେଳଗାଲାକୁ ମୋ ସଡ଼ୁ ଆଉ ସେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁରା ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ସେ ସଜେଇକି ପିନ୍ଧିଛି ସେଠି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆମର ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ସିନା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଝିଅଟା ହସି ହସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ ସବୁ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରଣାମ ସିଷ୍ଟମ ବି ଆମେ କରୁନୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ। ସେ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରୋକଠୋକ କହିଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କଲ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ, ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇଯିବା। ଏ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ରହ କୁନୁମା ଟିକେ ରହ। ସେମାନେ ତାର ବାପା ମା କହିଲେ ନାଇଁ, ତାର ପିଇ ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ବାଧ୍ୟ କଲେ। ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଝିଅଟା ହସି ହସି ବୁଲୁଛି ଏକଦମ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ, ମନ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ଆସି କହିଥାନ୍ତା ଏମିତି ମତେ କଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କର। କେମିତି କ୍ଷମା କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କରିଦେଇଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା ପରି କରିକି। ଆମେ ମନ କଷ୍ଟ କରି ବୁଝି ଖାଇଲୁ, ଆସିଲୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେ ଭଲ ହେଇଛି, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ କଲା। କଟକର ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ଭଲ ଦିନ ଚାଲିଛି ତ, ଏମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଏ ସୁନା ଗହଣା ବିଷୟରେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାହାଘର ହେଲା, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ହେଲା, ସବୁ ତ ଭଲ ରହୁଛୁ, ଚାକିରି ଫାକିରି କରୁଛୁ, ଭଲ କାମ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି ଯେ ତୁମର ଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ଜଳ ଉପରେ ପକାଅ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାନୁସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ଭଲ କାମ କର କିମ୍ବା ଖରାପ କାମ କର, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ସେ ବିଷୟକୁ। ତୁମେ ଜାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏଟାକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି ଉପଦେଶରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ମନର ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧରି ଯେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ଏଇ କଥା ତୁମେ ଜାଣ। ଉପଦେଶ 12 ପର୍ବରେ ଲେଖାଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ, ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେଇଦିନ ସାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜି କଲେ, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ପୁଅଟି ହେଇଗଲା, ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବାତରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁଇଟା ପରିବାର ଭିତରେ ଡାଇଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟଭିଚାର କାରଣ ବିନା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡାଇଭୋର୍ସ କରିପାରିବନି। ଡାଇଭୋର୍ସ କରିଦେଲେ ସେମାନେ, ଏକଦମ ସେପାରେଟ, ଆଜି ଯାଇ ଆଉ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଝିଅଟା ବାହାର କରିପାରିଲାନି, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅସୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅସୁଚି ହଉ, ଯିଏ ଅଧର୍ମ ଚାଣ କରୁଛି ସେ କରୁ, ଯେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା କଥା କର, ମାତ୍ର ଜାଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଆଣିବେ। ଖୋଲା ମନରେ ବେଶୀ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଅନଲାଇନରେ ସବୁ କହୁଛି ତ। ଆମ ନିଜ ଆମ ଘର ମାନେ ଏଇଠି ନାହିଁ, ମୋ ପିତୃ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସତ୍ୟତାର ପତନ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ, ମୋ ମନରେ ବି ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ। ଆଉ ଯାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ? ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଖୁସି ବାସିରେ ଚାଲିବେ, ତାପରେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ରୋଦନ କରିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନଥିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ହିତୋପଦେଶ 23:23 କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସତ୍ୟତା କ୍ଷୀଣ, ତାକୁ ବିକ ନାହିଁ। କଟିବନ୍ଧ ଆଉ ସତ୍ୟର କଟିବାନ୍ଧ, କଡ଼ାକଡ଼ି ରୁହ। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ସଜ୍ଜା ପରି କାମ କରିବ। ଶୟତାନର ସବୁ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାମାନ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ସେପରି କହୁଛି, କାରଣ ସେଇ ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ତଦନୁସାରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମୁଁ କରିଥାଏ।
से सत्य तुमको मुक्त करे ज्योतिर्बंधन रोग अभाव समस्या दुख गोटे समय मुक्त हे अनेक प्रार्थना द्वारा मुक्त हे ना आपण सत्य जानिया प्रभु सत्य होची ईश्वर वाक्य मु कहली तीनोटी कथा जीशु पवित्र आत्मा प्रेरित ये तीनटा व्यक्ति द्वारा आपण सत्य जानी पारिबे जानिबाटा जेमिति आवश्यक आउ सेमिति आवश्यक से सत्य रे आचरण करिया से सत्य रे स्थिर होइके रहिबा प्रभु आशीर्वाद करू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी खाराबा सबानी खाराबा त्रमाना खाराबा सबारा खालाराबानी आदारबानी खाराबा दालराबाना दारबाना हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद दूँ आज समय पे आज सुजोग पाई प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रभु जो माने तुम वाक्य शुणी आम ए स्थान मंडल एवं प्रभु आउ ए स्थान आम जो 5 जन आम 6 जन होगी अच्छु आम ऑनलाइन अनेक शुणुं प्रभु तुम्हें प्रत्येक अंतर तुम्हें कार्य कथा कह प्रत्येक को सत्य ज्ञात हवा आवश्यक से सत्यर कटिबंधन कटिबंध हवा आवश्यक सत्य पक्षर साक्षी हवा आवश्यक सत्य आउ जीवा मान आवश्यक जब प्रभु जीशु कहले मो पथ सत्य जीवन मो दे नले के पिता मन जीव ना एवं आहरी आवश्यक जब आम सत्य किणुता बिकू ना इधर बात्रमाणी कारवा शाखा रबाणी कारबात्रमाण कारबंदल रबाणी खारबंदल आमर कर्म मध्य सब तुम देखुच प्रभु अनेक दिन पर तुम तार तत्व अनुसंधान तुम नब विचार तुम कर ईरभद्रमाणी खारवा तेणुक तुमको भय करने तुम्हें साहय कर आम हृदय प्रकृति से हृदय पर खोली जाऊ से वाक्य ग्रहण कर आम बदली जीव तार डाण बाम को न जाए आम चलो ताले तुम्हें आम संगे रही तुम्हें कार्य कर कहीं अन्यथा करना उदारमात्रमाणी कारवर्षा काल कारण तुम्हें सबल सुस्थ वस्त्र आदिकर्ता स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पादपीठ प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हारी हो शुणिल धन्यवाद करी तुम कंडवेद पाद प्रणाम और चुंबन कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुचे आमेन दुई हाथ ऊपर उठा जीशु प्रेम करी पारे जीशु परी आओ किए क्षमा देई पारे जीशु परी आओ कि प्रेम करी पारे जीशु परी आओ किए क्षमा देई पारे जगत रे केही नाही देवा पाई शांति तांको बिना नाही आओ काहारे मुक्ति न होई चिंतित विश्वासे रखो न होई चिंतित विश्वासे रखो भगिलय तांको ठारे जीशु परी आओ प्रेम करी पारे जीशु परी आओ किए क्षमा देई पारे शांतिमय नाम तांको शांतिर आधार सेही नाम देव संधान स्वर्गर सेही नाम जे सुधामय नाम सेही नाम जे सुधामय नाम देवदूते स्वर्गपुरे जीशु परी प्रेम करी पारे जीशु परी आओ किए क्षमा देई पारे हृदय स्वंगर प्रेम प्रभु श्रेष्ठंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु जीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्तंकर सहवर्ती आमेन प्रेज द लॉर्ड।